I invite keynote speaker of Gildar Hussain Memorial Lecture, Engineer C.N. Raghu Prasad, FIE, Additional Commissioner GHMC, and former Joint Secretary to Honorable Governor of Telangana. Please come out to the dash. I request the chairman to present Rangnath Garu, Commissioner Hydra. I request the chairman to present a memento bouquet to Sri Raghu Prasad Garu, Additional Commissioner GHMC. Thank you one and all. जगाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहा కొందరు జానారెడ్డి గారికి అదేవిధంగా మిత్రులు ఇంజనీర్ ఏవి రంగనాథ్ సార్కు టుడేస్ మెయిన్ స్పీకర్ సిఎన్ రఘుప్రసాద్ గారు అడిషనల్ కమిషనర్ జాయింట్ సెక్రటరీ గవర్నర్ ఇంతకుముందు అదేవిధంగా కవినర్ ప్రొఫెసర్ సతీష్ కుమార్ గారికి మై ఫ్రెండ్ అవర్ హానర్ సెక్రటరీ మల్లి రమేష్ గారికి అదేవిధంగా పెద్దలు కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఫార్మర్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్కరిస్తూ ఈరోజు మొట్టమొదటిగా నన్ను చైర్మన్ ఎన్నికేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపించుకుంటూ కాలాతీతం కాబట్టి ఐఎమ్ షార్ట్ కటింగ్ దిస్ బుక్ విత్ యువర్ పర్మిషన్. రెస్పెక్టెడ్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ జానారెడ్డి గారు అండ్ రంగనాథ్ సార్ అవర్ ఫెలో మెంబర్ అండ్ ఫార్మర్ colleagues, Sri Venkata Subbaiah garu, Sitaram Babu garu, Satyanarayana sir, Satyanarayana garu, I.S. sir, S. Satyanarayana garu, Shampareddy garu, Surya Prakash sir, G.L. Rao garu, Ramakrishna garu, Brahmareddy garu, Rameswara garu, and all corporate members. At the worst today, I convey my heartfelt thanks to the members of the Telangana State Community Center. I responded to the council to me as chairman of this time to 2025 to 2027. I am deeply indebted to my presidents whose tireless efforts elevated our center to one of the most dynamic and distinctive among the state centers of the institution. I also extend my gratitude to our past chairman, Dr. S. Nagasundara Garu, Hanumantachari Garu, Engineer Sudhakar Sir, I.S. Satyanarayana Garu, Dr. G. Venkata Subbaiah Garu, and also Dr. Rameswara Garu, Brahmareddy Garu. Our legacy responsibility and with permission of our Chief Guest Sara requested me to allow only few minutes. The whole program should complete within half an hour. Kabatti I am shortcut this program. Shortcut cheppalante our legacy and responsibility to vision given in the book. Time shortcut my speech because of the time sense. I am thankful to one and all, kind excuse, and this is our book handed to you. Now I am requesting Sri Raghu Prasad Garu, Gildar Hussain Memorial Lecture, kindly join. The dais and of the dais. Good evening, everyone. Engineer C.N. Raghu Prasad Garu, Fellow of Institute of Engineers, Additional Commissioner GHMC and Special Officer Nishampet Corporation. He has done his MBA from Water Resource and MTech from CSE and FIE from Civil Engineering and LLB Honors and also MBA. He has vast experience and he is selected to Grade 1 services in 1996 and worked as Municipal Commissioner Bodhan and Deputy Commissioner GHMC at Kapra and Additional Commissioner GHMC Administration, UCD and Horticulture and Zonal Commissioner GHMC East Zone, South Zone, West Zone, Central Zone and North Zone of GHMC. He is a Joint Secretary to the Governor from 2019 to 2024 and Additional Commissioner for Health and Sanitation GHMC from August 2024 onwards. Sir, we are very much fortunate to have your expert talk on this occasion. Sir, thank you everyone. మంత్రివర్యులు జానారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా రీసెంట్గా చైర్మన్గా ఎన్నికైనటువంటి NCAP
మీ అందరికీ తెలుసు క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. రీసెంట్గా మనం పేపర్లో కూడా చూస్తున్నాం, ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ కొన్ని స్కూల్స్ హాలిడేస్ కూడా ప్రకటించింది బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. సో ఇది అందరి కన్సర్న్ ఉండాల్సినటువంటి అంశము. ఈరోజు చూస్తే మొత్తం ఇండియాలో 130 సిటీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ విషయంలో చాలా బ్యాక్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా నేషనల్ నామ్స్ ప్రకారము నాన్ అటైనబుల్ సిటీస్ కింద డిక్లేర్ చేయబడ్డాయి. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్లైడ్. నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫోకస్ చేశారు ఆన్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ, ఎన్హాన్సింగ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎఫెక్టివ్ పొల్యూషన్ ఫర్ in respect of 130 non-attainable cities across India. ఈ 130 సిటీస్లలో మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్ ఒకటి, ఆ తర్వాత నల్గొండ ఉంది, తర్వాత సంగారెడ్డి ఉంది. సో ఇది ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి సిటీస్ అన్నట్టు. దీనికి యాక్చువల్గా దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019. నోడల్ మినిస్ట్రీ ఇందాక చెప్పినట్టు మినిస్ట్రీ సఫరింగ్ విత్ హార్ట్ డిసీజెస్ and 7.5% brain stroke and 6.9% are suffering with diabetes and lung cancer కూడా 1.8% of people గురి అవుతున్నారు. అదే విధంగా క్యాటరాక్ట్ 1.5%. సో ఇట్లా ఈ అనాలిసిస్, రీసెంట్ అనాలిసిస్ రిపోర్టు ఈ విధంగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది మెయిన్గా అస్తమా, తర్వాత కాఫ్, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, దీస్ ఆర్ ద షార్ట్ టర్మ్ మెజర్స్, షార్ట్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్. అదేవిధంగా లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్లో ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ, తర్వాత లంగ్ క్యాన్సర్ కానీ, రెస్పిరేటరీ కండిషన్స్, తర్వాత కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్ కింద వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ హ్యూమన్ హెల్త్. ఈ PM10 కానీ, పార్టిక్యులర్ మ్యాటర్ 10 కానీ, పార్టిక్యులర్ మ్యాటర్ 2.5 కానీ తీసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కింద దీంట్లో ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మాలిక్యులర్ అండ్ సెల్యులర్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమొస్తున్నాయి, తర్వాత టిష్యూ అండ్ ఆర్గాన్ రెస్పాన్స్ ఏమొస్తున్నాయి, తర్వాత సబ్ క్లినికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమొస్తున్నాయి, తర్వాత క్లినికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమొస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఈ గ్రాఫికల్ లో చూపించడం జరిగింది. సో దిస్ గ్రాఫ్ అండ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఇండికేట్స్ ఓవర్ వ్యూ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ మెజర్స్, సో ఇంపాక్ట్ ఏమొచ్చిందంటే 2021లో పార్టిక్యులర్ మ్యాటర్ లెవెల్ 88 మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ ఉండేది. రీసెంట్ 24-25కి దట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు 81 మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్, అంటే 8% రిడక్షన్ అనేది వచ్చింది. తర్వాత ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్ మీద ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ వచ్చింది. సో స్పీడ్ అనేది 2 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఉండేది. డిస్పైట్ 5+ ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూ వెహికల్స్ మనకి వచ్చినప్పటికీ కూడా సో ఆ స్పీడ్ అనేది మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత 2600 టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఎమిషన్ సేవింగ్ అనేది జరిగింది పర్ మంత్. Rao, FIE, University Engineer, to come on to the rest. The next, Dr. Susmita Panda, Associate Professor, left. Please be ready. Next, Engineer V. C.H. Narmada, FIE, Director, Novospace, Hyderabad. Make it fast, we are short of time. Now I request our Senior Council Member, Dr. I.S.N. Rajgaru, who presented the C.C. Dalal Prize on the topic technical issues and challenges in
substances of Kaleshwaram lift irrigation, Telangana state in post partial damages to the Medikanta barrage is suggested way forward by ISN Raju. I request ISN Raju to kindly come out to the dais to accept the memento. I request Sahid Ganapati Reddy sir, former Chief Engineer NMC, RMB2, kindly join the award presentation. Immediately after this, we have presentation of the outgoing committee members. Next, I request the immediate past chairman, Dr. G. Venkat Subbiah, to be ready to accept. Please be ready. Next, I request immediate past honorary secretary, Dr. K. Sitaram Babu Garu, to come out to the dais and accept a memento as the outgoing committee member from the hands of the chief guest. Sitaram Babu Garu. Next, Dr. ISL Rajgaru, council member. I request Dr. Sriram Satyanarayana, FIE, council member, to accept a memento. Council member. Next, Engineer M. Aruna, Joint Honorary Secretary, immediate past. Next. So now Mani Ramesh Garu, immediate Joint Honorary Secretary, please take the movement. Yes. Yeah. Aruna. Next, D. Ramagaru, Joint Honorary Secretary. Nirmala Devi, Joint Honorary Secretary in the previous committee, outgoing committee. Yeah, Professor Dr. Ramanayak Bhanatu, previous committee member and past chairman, today the chairman of this 2 years. Ayodhya Kavita. Srinivas Reddy Garu, past committee member and present also committee member. Now next, Professor Dr. Mohammad Bayuddin, HOD Mechanical Department of Mufakanja College of Engineering. Next, Professor Dr. P. Satish Kumar. Yes. Next, Professor Dr. P. Satish Kumar. Next, I request Dr. S.P. Anchuri Garu. Reddy Garu, immediate past chairman of the last committee, to come out to the dais and accept a memento. I request Dr. Niranjan Prasad, FIE committee member, IITSE, to come out. Niranjan sir recently elected as executive member UPSC. बहुत बधाई साहब आपको
I kindly give class to Mr. Leonard, sir. Next. Review. Technical reason, honorable leaders is absent. And Engineer M. Srinivas Rao, committee member. Engineer M. Srinivas Rao. Engineer G. Varun Kumar. Next, Engineer Rakesh Tanniru. Next, Professor Dr. S. Gajanana, committee member, IITSC. So, on behalf of Engineer Rakesh Tanniru, I request Engineer Venkatesham Tanniru to accept a memento. Yes. Engineer Rakesh Tanniru is son of Engineer Venkatesham Tanniru. Over. Raghunath Garu, IPS, our fellow member, Sargit International Process. Can you introduce yourself? Chairman, 2 years. As the Commissioner of Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency, Hydra. He is also the chairman of the Lake Protection Committee in Telangana. Sri Ranganath Garu is a 2007 batch IPS officer who was promoted to the cadre in 2006. He is known as tough, non-nonsense officer who takes strong action as part of his duty. As the head of the Hydra, Ranganath Sir is responsible for controlling encroachments in the GHMC, protecting government properties and managing disorders with the greater Hyderabad region. Under his leadership, the agency has reclaimed numerous acres of government land and demolished illegal constructions around the water bodies. Sri Ranganath Garu has led Hydra in demolishing illegal constructions, including high-profile cases like the demolition of Nagarjuna Sen Convention Center in Madhapur in 2024. This has drawn both praise and criticism, with some accusing the agency of targeting politically opposed individuals. Throughout his career, Ranganath Sir has been involved in several notable cases. For example, as a superintendent of police in Nalgonda, he has investigated the brutal honor killing of a Pranay in 2018. He was involved in the investigation of Ayesha Mira rape and murder case, while additional superintendent of police of East Godavari district. He held several other significant posts, including Greyhounds Assault Commander, Superintendent of Police in Khammam and Nalgonda districts, Joint Commissioner of Police of Hyderabad City Traffic, Police Commissioner of Warangal, and he has received the most prestigious Presidential Police Medal for Gallantry for his working in the work of left-wing extremism in 2012. I heartily welcome, sir. He is not toughest officer and also our fellow member, FIE. Yes, sir. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ జానారెడ్డి గారికి, నూతన చైర్మన్గా ఈరోజు బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి రమణ గారికి, మాజీ చైర్మన్ వెంకట సుబ్బయ్య గారికి, అట్లనే వేదిక మీద ఉన్న బలరాం గారికి, అన్ని గణపతి రెడ్డి గారికి, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా, నాతో పాటు చేసినటువంటి మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అందరికీ నమస్కారం. రమణ రాగానే నాకు చెప్పారంటే పోలీసులో స్టాక్ విట్నెసెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట. సో స్టాక్ విట్నెసెస్ అంటే ఏంటంటే అది రొటీన్గా రెగ్యులర్గా వాళ్ళే వచ్చి సాక్ష్యాలు చెప్తుంటారు అన్నమాట. సో నన్ను కూడా రాగానే మా రెగ్యులర్ గెస్ట్ అన్నాను అని చెప్పి చెప్తుంటే స్టాక్ గెస్ట్ అనమాట. అంటే ఆయన రెగ్యులర్ విజిటర్ టు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ అన్నమాట. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఐ ఫీల్ క్వైట్ ప్రివిలేజ్డ్ అబౌట్ ఇట్ సిన్స్ ఐ myself am an engineer. So coming our second deputy for Secretary College Company and Balaram IRS is the current chairman and managing director of the Secretary College Company Limited and officer of the Indian Revenue Service. He has previously held
roles like a finance director for Singareni College Company Limited and various positions such as sub-collector and a district magistrate in Andhra Pradesh. He is a recognized leader and having recently been awarded the title of the best C&M in South India. Current role chairman and managing director of the Singareni College Company Limited. A professional background in an Indian Revenue Officer IRS in 2010 batch. He also served as the finance director for Singareni College. A previous experience held various positions in the government and administration, including sub-collector, project officer, director of course, and a director of collector. Recognition was awarded Best CM in South India by the Asia Pacific HRM Congress in September 2025. Having leadership style of praise as a leader simple in a strong approach, a transparent decision making, and a commitment to the substantial development and work with it. So really, sir is given a get. We in the institution of engineering, we are not having two permanent even officers in Kottagudem. We are having a local center. And Ramagundam also we are having a local center. Sir is promised recently we met and that the permanent buildings are going to. Thank you so much. Thank you so much, sir. It's a great opportunity to me to introduce to you. Thank you so much, sir. Very good evening. So, Institute of Engineers, India, Telangana State Center, 11th Annual Main Function General Body Meeting కి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ నమస్తే. ముఖ్యంగా వేదికపైన ఉన్న గౌరవనీయులు శ్రీ జానారెడ్డి గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు, వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ, శక్తివంతమైన నాయకులు ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్నారు. చాలా ఆనందం వారు మనతో ఉండడం. దాంతోపాటు రంగనాథ్ గారు అండ్ రమణ గారు, గణపతి రెడ్డి గారు, రఘు గారు, వెంకట సుబ్బయ్య గారు, మిగతా వారి పేర్లు తీసుకోపోతున్నా, క్షమించండి. ప్లస్ ఆఫ్ ది డయాస్ ఆల్ ద ఇంజనీర్స్, వెరీ సీనియర్ పర్సన్స్, చీఫ్ ఇంజనీర్స్, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న మీ అందరికీ మరొకసారి నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చేయడం చాలా ఆనందం ఉంది. సో సింగరేణి కాలేజ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక ఎకనామిక్ లైఫ్ లైన్ లాంటిది. ఆ సంస్థకి చైర్మన్గా ఉండడము చాలా గర్వకారణం. మనము వీఆర్ సప్లైయింగ్ కోల్ టు ఆల్ సదరన్ స్టేట్స్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు అండ్ ఎన్టీపీసీ. సింగరేణి సంస్థ దాదాపు 70 మిలియన్ల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి చేస్తూ డైవర్సిఫికేషన్ లో కూడా మారి 1200 మెగావాట్ల థర్మల్ విద్యుత్, దాంతోపాటు 800 మెగావాట్ల అదనంగా ఇంకో ప్లాంట్ మనం నిర్మిస్తున్నాము. దానికి అదనంగా ఒడిశా రాష్ట్రం కూడా 2 కంపెనీ కాబోతున్నాము. అలాగే పంప్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ అని, నేపియర్ గ్లాస్ కానీ, కార్బన్ టు మిథనాల్ అని, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అని, ఇప్పుడు వస్తున్న అనేక నూతన ఆవిష్కరణల్ని అందిపుచ్చుకొని ముందుకు సాగుతున్నాము. దీంతో పాటు ఫర్దర్గా సింగరేణి సంస్థని ఇంకో 2 కంపెనీలు, సింగరేణి గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ అని, సింగరేణి గ్లోబల్ లిమిటెడ్ అని సంస్థను ఇంకా ముందుకు నడిపిస్తున్నాము. సో ఇప్పటికీ సింగరేణి సంస్థ ఓన్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పరిమితమై ఉండింది. మన ప్రభుత్వం వచ్చాక ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో మనం కోల్ బ్లాక్ తీసుకొని ఎక్కడ కోల్ మైన్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసాము. రాజస్థాన్లో సోలార్ చేస్తున్నాము. ఈ మధ్యనే కర్ణాటకలో గోల్డ్ అండ్ కాపర్ మైన్ కూడా మనం తీసుకున్నాము. ఫర్దర్ కూడా గ్రాఫైట్, కోబాల్ట్, అల్యూమినియం, లిథియం, పొటాష్ లాంటి అనేక ఇతర మైన్స్ లో ఎంటర్ అయి భారతదేశంలో దాదాపు 10 రాష్ట్రాల్లో సింగరేణి సంస్థను ఎస్టాబ్లిష్ చేసేలాగా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నాం సార్. Now, this presentation of felicitations to engineering awards which are due from Telangana Engineers Day, 11th July of 2025 this year. I request the chief guest of the day to felicitate Engineer I. Ganapathy Reddy Garu, former engineering chief R&D and managing director, to kindly Ganapathy Reddy sir. Yes. Felicitation to Engineer I. Ganapathy Reddy Garu, FIE. Next, I request Engineer T. Anjaya, past Honorary Secretary Garu, to come out to the dais.
FIE, past honorary secretary. Next, engineer N. Krishna Kumar Garu. Next, I request to be ready engineer Chandrakala Murukunta, FIE, to come onto the dash. Next, engineer N. Krishna Kumar, MIE. Immediately after this, we have felicitations to members of convener and members of the BOS. Next, next Madam M. Chandrakala. M. Chandrakala FIE. Additional Commissioner JHMC and former Joint Secretary to the Honorable His Excellency Governor of Telangana. Now next I request Engineer V. N. Vishnu Garu, IAS, retired, FIE and convener of the Board of Scrutinizers of the Elections, BOS. Yes, Engineer V. N. Vishnu, IAS, retired, FIE, convener of BOS. Next, I request Engineer Dr. N. Kalyani, Madam Kalyani, FIE, member BOS, to be ready. Engineer N. Y. Nagesh Kumar, FIE, member of BOS. Next, Engineer Dr. N. Kalyani, FIE, member of BOS. Next to Dr. N. Kalyani, we have Engineer Kondarao G, MIE, to be ready. Next, Engineer Next, Dr. P.L. Panda, FIE. Services to the Institution of Engineers India.
Today's chief guest. రాజకీయంగా అన్ని విధాలుగా మా గురువు గారి జానారెడ్డి గారి బర్డ్ చదివే భాగ్యం నాకు కలిగినందుకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, జానారెడ్డి గారు లేట్ శ్రీ వీరారెడ్డి గారు అనుమల విలేజ్ మండల్ నల్గొండ, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 20th June 1946, అడ్రస్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీ 87 నాగర్జున సాగర్. ఇంతకుముందు చెరకుర్తి ఉంది సార్. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ HSC, ఆక్యుపేషన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ పొలిటికల్ అండ్ ఆల్సో సోషల్ సర్వీస్. Political experience in the office and served as a cabinet minister in 16.5 years in the undivided state of Andhra Pradesh, that is Telangana and Andhra, from 1983 to 2014, and as leader of opposition in Telangana State Assembly from June 2014 to 2018. Entered politics to the JP's Total Revolution in 1974, all in the local youth for constructive development activities. Elected the President of Pethavura Panchayat Samiti in 1981. Elected 7 times MLA from Cherrakurti Assembly Constituency 1983, 85, 89, 99, 2004. And after delimitation constituency to Nagarjuna Sagar Assembly Constituency 2009 and 2014. Elected as 1983-89 Cabinet Minister in success of TDP government. Held portfolios like one agriculture, sericulture, sugar, agriculture, industry, horticulture, military, cooperative, forest, marketing, warehousing, fisheries, animal husbandry, command area development. It is a voluntary, sir, voluntary. Thank you, sir. And one more point, roads and buildings, weights and measures, transportation, ports and panchayat, portfolio rural development. Resigned from membership of TDP and Assembly in 19 March 1989 in a protest against the government style functioning of policies of party truly stand for the national unity and broader economics and social policies. Chairman, Commanding Development Authority, Khada. We have a favorite irrigation department. So now our project materials more than 8.5 years during its ministry. Chairman, District Planning Board, Nalgonda Khammangareddy, Anandapur, and Guntur District, and Chairman, District Review Committee, Warangal during the ministry. 1992-94, Cabinet Minister for Agriculture and Horticulture. 2004-2009, Cabinet Minister for Home and Cleanliness and Service Supplies. 2014 and 2018, Leadership of Leader of Opposition, Telangana State Assembly. Thank you, sir. మీ బయోడేకి సార్ పొద్దున్న షాపింగ్ చేస్తారు. మీ రాజకీయ జీవితం లేదు బాగా సార్. కాబట్టి మా యొక్క వాలంటరీ కావాల్సిందిగా వాలంటరీ గత ప్రభుత్వం దాన్ని నిర్మించాలని చెప్పింది. ఇక్కడ చాలా మంది వాలంటరీ వచ్చారు వాళ్ళ వారితో తరఫున వినిపిస్తాం. కైండ్ సేవ థ్యాంక్ యూ. అందరినీ చాలా వచ్చారు. చాలా విషయించి నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి వాళ్ళని అభినందించడానికి గత 2 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేసినటువంటి అధ్యక్ష కార్యదర్శులు వీడుకోలు చెప్పడానికి వీరందరూ ఇక్కడ వార్షికోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు ఇంజనీరింగ్ సమస్యలతో పాటు ఒక పాత్రకు మీరు అనేక విషయాలు చర్చించడానికి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటు ఈరోజు మీది ఆ కార్యక్రమం అయినప్పటికీ ఆ విషయాలన్నింటినీ నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. అది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అనేది ఒకనాటి పంచాయతీరాజ్ మంత్రిగా, R&B మంత్రిగా, అనేక మంది ఇంజనీర్లతో కూడిన నేను ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో 2-3 సమావేశాల్లో పాల్గొని మీ అందరితో బాగా పంచుకోవటమే కాదు, నాటి యొక్క పరిస్థితుల్ని చర్చించినటువంటి. అంతేకాకుండా ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం లేక దీని ఫౌండేషన్ మీ అందరికీ తెలియంది కాదు. అందుకు ఎక్కువ సమయాన్ని వినియోగించకుండా ముందుగా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ 1920లో స్థాపించుకొని ఆ తర్వాత మీరు అందరూ ఇండియన్ చార్టర్లో అసోసియేషన్ మెంబర్గా అవడంతో అవే దానికంటే ముఖ్యంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ రాష్ట్రంలో మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఇంజనీర్గా ఆయన చేసినటువంటి సేవలకు ఆయన స్మృత్యార్థం
ఈ పేరు పెట్టడం చాలా ఉదాహరణ. అందుకు మన దేశ ప్రజలందరూ గర్వించలేక ఇంజనీరింగ్. అందుకు మొదటగా ఆయనకు నేను నా శ్రద్ధాంజలి, నా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఆయన దోవలో లేక ఆయన ఆదర్శంగా అనేక మంది ఇంజనీర్స్ వారి వారి ప్రావీణ్యతను ప్రదర్శించి అనేక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో, అనేక ప్రాజెక్టులు నిర్మించిన దాంట్లో వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి పాత్ర గణనీయమైనదిగా మన అందరం గుర్తు చేసుకుంటాం. ఒకవేళ అటువంటి గొప్ప మహనీయుల ఇంజనీర్లందరూ చనిపోయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. ఇదే సందర్భంలో ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ముఖ్యంగా ముందర నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి మన అందరి అభిమానం చూరగొనడానికి ఆర్నిషం కృషి చేస్తుంటాడు రమణ నాయక్ గారికి, ఆయన సెక్రటరీ సెక్రటరీ ఇప్పుడు మరి ఆయన మాజీ మరి రమేష్ గారికి ముందర నేను శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను, అభినందిస్తున్నాను, ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత మొన్నటి వరకు పనిచేసినటువంటి వెంకట సుబ్బయ్య అధ్యక్షులకు, కార్యదర్శి సీతారామన్ బాబు గారికి కూడా నా వీడుకోలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే విధంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో సభ్యులైనటువంటి అనేక మంది ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన విశ్రాంత ఉద్యోగులు, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వృత్తిలో కొనసాగుతున్నటువంటి ఉద్యోగులు కాదు, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క మన ఫైనాన్స్ మెంబర్ అయిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాకున్నారు. మాకు అందరూ ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు మీరు వచ్చారు కాబట్టి సార్, వారందరి తరఫున మీరు వచ్చారు కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీ సార్. ఒక చిన్న మేలు చేశారు మీకు ద్వారా చెప్పాలని చెప్పి సార్, వీ ద ఇంజనీర్స్ మేక్ ద వరల్డ్, మూవ్ ద వరల్డ్, బిల్డ్ ద వరల్డ్, బట్ నెవర్ బ్లాక్ ద వరల్డ్ సార్. మీరు చెప్పినట్టు కొంతమంది ఏదో కాలేజీని పట్టుకుని నాకు బదనామిస్తారు. కాలేజీలో ప్రైవేట్ లో కొంతమంది కావచ్చు, కానీ అంతేకంటే మంచి ప్రైవేట్ పెట్టడం మేము ఉన్నాం సార్. ఈ రోజు మా రంగనాథ్ సాబ్ ఇంజనీరు, మా ఇస్రో చైర్మన్ కూడా ఈ మెంబర్స్ మంది రాగానే సార్ హైడ్రా కాగానే మూసి బాగుపడాలి, పవిత్ర మూసిని చేయడానికి పవిత్రిస్తున్న మా సోదరుడు రంగనాథ్ సార్, ఇటు మా గణపతి సాబు సార్. మాకు వీలైంది సార్, మాకు ఏం అవసరం లేదు. మాకు కారు, కుర్చీ, ఫోను, పాను, పిల్లు అన్ని ఉన్నాయి సార్. కానీ మాకు కావాల్సింది మీరు ఎప్పుడన్నట్టే మాకు కూడా కొద్ది సచివులు మాట మీరు భాగ్యం ఈ భారత వారిని తెలుగుది ఉపాధ్యాయుల ధ్యాన సభని మేము అత్యంలో పెద్ద చూడబోతున్నాం సార్. కాకపోతే మాకు కూడా సార్ వీ ద ఇంజనీర్స్ కోర్స్ కాదు సార్, మా ఇంజనీర్ల తరఫున మేము అడిగాం సార్. వీ గాట్ సెవెరల్ మెయిల్స్ ఫ్రమ్ సెవెరల్ పీపుల్ సార్. టీచర్లు ఉన్నారు, గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఎంఎస్ చాలా మంది. మరి మాకు ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్ చెప్పి మాకు మెయిల్స్ ఇచ్చే సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మీకు తప్పకుండా తీసి మీరు ఇది సపోర్టు, దాంతోపాటు అందరికీ వినియోగిస్తున్నా జానారెడ్డి గారు మాకు ముఖ్యంగా మా రిటైరింగ్ దావడ్ సాబ్ సార్ చెప్తుంటారు కరీం సాబ్ రమణ, యూ గో అండ్ గెట్ ఎ ప్రింటర్ సైజ్ బుక్ పట్టాడు. ఏ బుక్ సార్? పవర్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనేది. నిజంగా చెప్పాలంటే జాడ్ సాబు మనం క్యాలిక్యులేట్ కొట్టే ఆయన లెక్కలు 1 మెగావాట్ ఎంత ఖర్చు అయింది. ఎంత సిస్టమాటిక్ అంటే మా పెట్టాడి గారు ఇంత బాబు నాకే అర్థం కాదు. కానీ సారు చదివి చూసి నాకు రేపు మాణికల బుక్ కావాలని నేను సార్ ఎప్పుడు వేస్తాను 10 కూడా సార్ 9 పాటలు నాకైనా ముందు బుక్ వేస్తారు. ఇదే దాన్ని మొత్తం నాకు వాస్తవంగా తెలియదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ బెనిఫిట్. నేను కూడా ఏగా ఇచ్చాను, డీగా గ్రౌండ్ పార్టీ ఇచ్చినప్పుడు సార్ మంత్రి వై ఆమ్ టెలింగ్ ఆల్ దిస్ సార్. మేము ఇప్పుడు డీ కూడా సార్ 4 ఇయర్స్ మాకు తెలుస్తుంది అంటే 10 కాదు సార్. ప్రొఫెసర్ గా మేము డాక్టర్ తీసుకొని వచ్చాము. కానీ సార్ ఏదో కొద్ది రాగానే మమ్మల్ని భూతంలో పెట్టిస్తారు. సచివుడైన మా గణపతి సార్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన వేశారు. సరే అఫ్కోర్స్ గత ప్రభుత్వంలో నేను కామెంట్ చేయను సార్. మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని
కీర్తిస్తున్నామే. ఇక్కడ ఫోటోలు ఉన్నాయి చూడు, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు కట్టిన అల్లి అర్జన్ ఇస్తున్నారు. సో కానీ అదే అని చెప్పి ఏమి అనుకోబాకండి, అది జరగటానికి అందరినీ. ఇందులో కూడా ఒక్క విషయంలో మేము రోజు ఎంతమంది తింటున్నారు మమ్మల్ని పొలిటీషియన్స్, మిమ్మల్ని తక్కువ తింటున్నారు. ఈ బాధ ఏంటి మనకి? అందుచేత మామూలుగా తెలిసిన తిడితే తెలిసిన మీరు కూడా ఏమి అట్లా విమర్శలు వచ్చినంత మాత్రాన, లేకుంటే ఎవరెవరు అంటున్నారన్న మాత్రాన కాదు. ఏదన్నా తొందరపాట్లు ఎవరన్నా చేస్తే మొత్తం కలిపే సమాజం ఏది, ఉద్యోగులు వీళ్ళు వాళ్ళు మనుషులు అందరం సరి చేసుకుని మోక్ష శాఖ గురించి నెక్స్ట్ టైం రావాల్సిన కోర్టు సర్దార్ జైన్ గారు ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి మతాని రంగనాథ్ సార్ రజులకు అవార్డు రోజుగా గౌరవం. సో దయచేసి అందరినీ కూర్చోవాల్సి కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ సార్ ఒకసారి రెడీ only a few felicitations, thereafter vote of thanks and then we'll close it. ముఖ్య అతిథి గారి చేతుల మీదుగా షాల్తో సత్కరించవలసిందిగా గౌరవ ముఖ్య అతిథి గారిని కోరుతున్నాను. ఇక్కడ చూడాలి సతీష్ సార్. సార్ సరే సార్ గౌరవ అతిథి గారిని నేటి ముఖ్య అతిథి గౌరవ జానారెడ్డి గారు గౌరవ ఆనేపల్లి డైరెక్టర్ సింగరేణి కాలేజ్ అలాగే సార్ విచ్చేసిన మీ అందరికీ పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజున హాల్ నిండింది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ హాల్ నిండడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చిన గౌరవ జానారెడ్డి గారికి, కేవీ రంగనాథ్ ఐపీఎస్ ఐటీ కమిషనర్ గారికి, ఫార్మర్ ఈఎన్సీ ఆర్ఎంపీ, అలాగే పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చేసిన కార్పొరేట్ మెంబర్స్ అందరికి, కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కు, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ ఖండిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.